गुण गावो। गुरु अर्जन बिघ्नन के नाशक, बिघ्नन के नाशक। हरे गोबिंद शुभ मत प्रकाशक। श्री हराय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हरि कृष्ण मनाम बहोरी। बहादुर परम कृपाला जी, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला। तारों तारा पर पुन पुन सीसा। वाहिगुरु पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीसा। एक ओंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। जिसमें अमृत ज्ञान है, मानक भगत बैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बांधो कर अनुराग। जजन भजन मम खालसा, खालसा पूज बेजोग। दास गोबिंद फतेह खालसा, दस परस मिटे सोग। आत्म रस जो जानहि, सो है खालस देव। प्रभ में मोह में दास में, रंचक नायन भेद। मूक उचरै शास्त्र खाट, पिंग गिरन चढ़ जाय। अंध लखै बदरो सुनै, जो काल कृपा कराय। कहाँ बुद्ध प्रभ तुझ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुनाई। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुनाई। काशी ते एक दिन द्वै पंडित चल आए, श्री अर्जन पास। कृष्ण लाल हर लाल नाम तिन, भगत गुरु के गुणन निवास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु की साजी नवाजी हुई। गुरु रूप साध संगत जी सारिया संगतां नूं धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पहले प्रकाश उत्सव दीआं लख लख ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। गुरसिखा मन ਵਧਾਈਆਂ, जिन्हां मेरा सतगुर डिठा राम राजे। कोई कर गल सुनावे हर नाम की, सो लगे गुरसिखा मन मिठा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सानू हरि दे नाम की गल सुनाते हैं, प्रभु दे नाल जोड़ते हैं। और सारी दुनिया नू जदों गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ये विचार की भी तीर्थ वड्डा केड़ा है। 68 तीर्थ पहले हैं। गुरु कहने भी पावन पवित्र तीर्थां की मर्यादा कायम की है। श्री बौली साहब, गोविंदवाल साहब महान तीर्थ है, जिथे इशनान करन नाल जीव की 84 कटी जाती है। श्री अमृतसर साहब, डिठे सबे धाम नहीं तुद जेहिया। बदो पुरख विधाते तां तू सोहिया। श्री दरबार साहब अमृतसर महान तीर्थ है। श्री तरनताਰਨ साहब सच्चे पातशाह ने महान सरोवर लाया है। और भी गुरु के स्थान सारे पूजन योग हैं। पर महाराज कहते तीर्थ नहावन जाओ, तीर्थ नाम है। तीर्थां ते नहान जाना पैंदा। किसी भी जगह ते गंगा जाना, गोदावरी जाना, तुहानू घरों निकल के तुर के जाना पड़ेगा।
जे कोई सिख अमेरिका कनेडा इंग्लैंड जर्मन जापान बाहरले मुल्कों च बैठा है उन्होंने पहला हिंदुस्तान आना पएगा फिर वो तीर्थां ते जा सकेगा। पर यह बाणी ऐसा तीर्थ है जिहड़ी घर घर पहुंची है। पंजाबी की कहावत है घर च गंगा आ गई, गंगा जाण की लोड़ नहीं पई, घर घर गंगा आ गई। पोथी देश विदेशन जय है, पोथी देशा विदेशा च घर घर पहुंच जाती है। पोथी परमेश्वर का थान, ये परमेश्वर का स्वरूप है, ये परमेश्वर रहिंदा है बाणी दे विच। महाराज ने गुरु अर्जन देव जी ने आने वाले समय की सारी विचार की सी कि 10वें जामे तक असी शरीर धारण करने हाँ, उस तो बाद शरीर की मर्यादा अलोप कर लवांगे। बाद विच गुरु कौन होवेगा, कौन सिख संगतां नूं दर्शन देवेगा, कौन उपदेश देवेगा। तो महाराज ने विचार की भी 10वें जामे तो बाद शब्द गुरु होवेगा। ये शब्द गुर पीरा गैर गंभीरा बिन शब्द है जग पौरान। ये अकाल पुरख दा परमेश्वर दा स्वरूप है बाणी। कलगीधर पातशाह नूं भाई नंद लाल जी पुछदे महाराज तुहाडा स्वरूप की है। महाराज कहते 3 रूप है मोए के सुनो नंद चित लाए। भाई नंद लाल जी साढ़े 3 रूप हैं, निर्गुण सरगुण गुण शब्द कौन तोहे समझाए। एक साडा निर्गुण रूप है, एक साडा सरगुण रूप है, एक गुरु शब्द है। तेनू वखरा वखरा निर्णय करके दसीए। निर्गुण स्वरूप वो है जिहदी कथा कही नहीं जा सकती। चक्कर चेन हर वर्ण जात और पात नैन जे रूप रंग अरेख पेखो कह न सकते। सरगुण रूप सिख है मेरे। आज जिन्ना खालसा है सरगुण रूप है मेरा। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ अरो निवास। तीसरा रूप ग्रंथ की जान या मैं भेद न रंच पछान। तीसरा साडा रूप गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बाणी है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे। ये सोच के महाराज ने 5वें जामे च गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लिखवाना आरंभ किया है। रामसर तीर्थ ते एक बेरी थले बह के सुखमनी साहब का उच्चारण किया है। यथा कर्म रागां दी सब तो पहला श्री राग, बाज राग, गौड़ी राग, आसा राग, गुजरी राग दे, फिर उस तो बाद देव गंधारी, भ्यागड़ा, बडांस, सोरठ, तनासरी, जैतसरी, बैराड़ी, टोडी ते तिलंक, सूही आदि राग लिखे हैं। हुण रागां की समाप्ति हुई है। प्रभाती राग तक 30 राग गुरु अर्जन देव जी ने लिखे हैं। गुरु ग्रंथ साहब 31 राग मुख हैं, पर 30 राग श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरबाणी प्रभाती राग तक लिखी है। जिहड़ा 31वां राग है जैजावंती है। ये 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उच्चारण किया। 4 शब्द हैं जैजावंती जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब च लिखे हुए ने। ये जैजावंती राग केवल ते केवल 9वें पातशाह की बाणी है, और किसी गुरु साहब की इस राग में बाणी नहीं। रागां की संपूर्णता कर दी है। इस तो अगे हुण तुसीं सारे जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हो उन्होंने पता होना चाहिए कि प्रभाती राग तो बाद जैजावंती आउंदा ते जैजावंती तो बाद किहड़ा राग हुंदा, किहड़ी बाणी हुंदी है? सहस्कृति श्लोक। हुण सहस्कृति श्लोक किवें उच्चारण कीते वो कथा कविराज भाई संतोख सिंह जी दस रहे ने। मन बिरतियां श्री गुरु अर्जन देव जी के चरणों च श्री रामसर ले चलिए, जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप भाई गुरदास जी दिख रहे ने।
पंचम पातशाह जी लिखा रहे ने, प्यार नाल आके आखिए सतनाम वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। काशी ते एक दिन द्वै पंडित, चल आए श्री अर्जन पास। साध संगत जी, काशी बनारस विद्या का गढ़ है। जदों दा हिंदुस्तान का कल्चर शुरू होया हज़ारां लखां सालों तो ये जिहड़ा काशी है ये धर्म का गढ़ रहा है, विद्या का गढ़ रहा है। बड़े बड़े विद्वान पंडित इत्थे हुण भी मौजूद हैं। हज़ारां सालों तो विद्या की परंपरा चली आ रही है। एक दिन काशी के दो महान विद्वान पंडित श्री गुरु अर्जन देव जी के दर्शन करने लई बनारस तो चल के आए हैं। कृष्ण लाल हर लाल नाम तिन भगत गुरु के गुणन निवास। इन्हां दे नाम सन पंडित कृष्ण लाल जी, पंडित हरी लाल जी। ये सके भरा सन और वेदां शास्त्रां दे ज्ञाता सन। गुरु नानक दे भगत सन। गुरसिੱਖੀ ਦਾ प्रेम इन्हां दे रोम रोम विच वसिया होया सी। ते बनारस तो एक विद्वान दोवें भरा कृष्ण लाल ते हरी लाल श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब आए हैं। सतगुर को बहु भाव धरत उर दर्शन करबे कीजन प्यास। गुरु दा प्रेम मन च रखते हैं ते मन च दर्शन दी प्यास है। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा। ऐसी भावना दे नाल दर्शन करन वास्ते आए ने पंडित हरिलाल जी ते पंडित कृष्ण लाल जी। चित चाहत परलोक सुखन को, जग के त्याग विखे विलास। ये मन दे विच परलोक दा सुख चाहुंदे हैं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जेड़ा गुरबाणी नाल परचा पैना ना, ਉਹਦੇ ਮੰਦਰ एक भुख होनी चाहिए है, एक प्यास होनी चाहिए है कि मेरी आत्मा का की बनेगा, मैं कौन हाँ, मैं कित्थों आया, मैं कित्थे जाना है, मैं की चीज़ हाँ। जिहड़ा अपने आप की खोज करेगा वो गुरबाणी के नेड़े आएगा। दूजे बंदे नूं तां जिहड़े आपां संसारी लोग आउंदे आ गुरुद्वारे दे, बाबा जी साडा कारोबार चल पवे, काके का कामकार ठीक हो जाए, काके की कुड़माई चंगे घर च हो जाए, बच्चों के पेपर ठीक हो जान। साध संगत जी मैनू जिन्ने भी मिलते हैं लगभग यही अरदास कराने वाले ही मिलते हैं। कई बार हथ जोड़ छड्डी दा भाई गुरु करेगा हम की कर सकते हैं, साढ़े कोई बस है, असी कोई रब तो है नहीं, अरदास करन जो कोई है कोई इहो जिहा साडे कोल मंत्र नहीं भी फूक मारीए तुहाडा काम बन जे, होवे भी तां भी गुरु दे भाणे दे विच दखल देना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कोई कोई गाहक है गुरु ग्रंथ साहिब दा, आखो श्री वाहिगुरू। 10वें पातशाह नूं एक बारी सिंघां ने कहा ना, महाराज ऐतकी मेला बड़ा भरिया, होले महल्ले ते बड़ी संगत आई है, तुहाडे बड़े सिख आए ने ऐतकी। महाराज कहंदे सिख मेरे क्यों? महाराज मजाक च गल पा लैंदे हुंदे सी, हासी च गल पा ली। सिख मेरे क्यों? सिख सिखणियां दे होणगे। जिवें आपां कह देना भी ये सिंघणी कहदी है, अगे फलाणे सिंह दी सिंघणी है। अच्छा ये जेड़ा लड़की वाले घर च मुंडे फिरदे होण ते ओह प्राहुणा आउंदी तो कहंदे फलाणी दा घर वाला किहड़ा है, फलाणी दा सिख किहड़ा है, आ फलाणी दा सिख है, आ फलाणे दी सिखणी है। महाराज उस पासे लै गए गल, कहंदे सिख होणगे सिखणियां दे। वो कहंदे महाराज नहीं सिख ते गुरु दे हुंदे, महाराज कहंदे नहीं सिख सिखणियां दे हुंदे। नहीं महाराज सिख ते गुरु दे हुंदे। फिर महाराज कहंदे नहीं तुहानूं दिखा दिंदे सिख ते हुंदे सिखणियां दे। वो कहंदे फिर महाराज ने फौज नूं हुक्म लाता भी जिवें करफ्यू आर्डर हुंदा भी कोई भी कितों हिल जुल नहीं सकता, जो भी मेले च आया जिथे जिथे उत्थे बैठा रहे। श्री आनंदपुर साहब तो बाहर कोई नहीं जा सकता। मेला तो हुण समाप्त हो गया ते घरां जाण वालियां ने किसी ने दुकान खोलनी, किसी ने खेती बाड़ी वेखनी, किसी ने बच्चों ना, सो हर एक बंदे दे अपने अपने काम ने। बारे कहते भाई अगले आर्डर तक किसी ने जाना नहीं। हुण 2 दिन 4 दिन
बड़े औखे हो गए। दुकानां दी याद आई, कारोबारां दा फिकर, खेतीबाड़ी का फिकर, बच्चों का फिकर, वापस जाना, कोई पंजाब चों आया, कोई बिहार तो आया, कोई दिल्ली तो आया, सिख बड़े आए, मेला बड़ा भरिया। जदों 7-8 दिन लंघ गए ना, फिर तो सबर का प्याला भर गया लोगों का। हुण लाहौर वालों एक संगत आई सी, जथा सी, उहदे नाल एक बुढ़ा सी बजुर्ग। वो कहन लगा, कहता काका मैं तुहानूं तरीका दसदा, आपां निकल चलीए। वो कहता बाबू निकल के मैं सकी, बाहर बरछियां वाले खड़े ने, उन्होंने जान नहीं देना, पैरा लगा होया। कहता नहीं काका मैं दसदा, मैं साह रोक के लम्मा पै जागा, साह बंद कर लांगा ते मैं साह दम घुट के पै जागा, ते तुसीं चिट्टी चादर उत्ते पा के ते मेरा विमान तैयार कर लो, ते शब्द पढ़ते हुए भी सेवक की ओढ़क निभी प्रीत, जीवत साहिब सेवे अपना, चलते राख्यो चीत। ते आपां एक बारी करफ्यू दे एरिए चों बाहर निकल गए, फिर आपां दौड़ चलांगे। तैयारी करके साह घुट के बापू पै गया, उत्ते कपड़ा भी पा लिया, फुल्लां दा हार भी एक दो उत्ते पाता, शब्द पढ़ते तुर पे सेवक की ओढ़क निभी प्रीत, ढोलकी बाजा बज रहा। महाराज का जानी जान कलगियां वाले कहते भाई वो किहड़ा सिंह चढ़ाई कर गया? अगर जी फलाना वो लाहौर वालियां दा सीगा, बापू गुजर गया। महाराज कहते इवें बेचारा जाएगा, गुरु के दर्शन ते करा जो उहनूं एक बारी, लियाओ साडे कोल। जदों महाराज दे कोल हुण आउणा ही सीगा, जो महाराज ने बुला जो लिया, लैके आए ते महाराज ने इशारा कर छड्डिया लांगरी नूं। उहने नूं लांगरी बलदे बलदे कोले अग बलदी लिया ते बापू दे थल्ले रख दित्ती। हुण जदों लगा सेक, बापू छाल मार के उठिया। महाराज कहंदे देखो, कहंदे गुरु के दर्शनां दा किन्ना फायदा हो गया। बेचारा मर गया सी, जिंदा हो गया। चुप करके बह जाओ। फिर उन्होंने बुला लिया महाराज ने, जेड़े कहते सी ना भी सिख ते गुरु दे हुंदे आ। महाराज कहते वेख लो किन्ने गुरु दे ते किन्ने सिखणियां दे आ। सो साध संगत जी, गुरु का भगत बनना औखा है, उही बनेगा जिन्हों ये फिक्र है कि मैं कित्थों आया ते मैं कित्थे जाना। आखो श्री वाहिगुरू। सुनो रे तू कौन, कहाँ ते आयो। महाराज की बाणी च पंक्ति है, सुनो रे तू कौन, तू कौन है, कित्थों आया, की है, तू सोचा कभी? यही है मैं। जे मैं ये हाँ तो सुपने च मैं होर क्यों बन जाना? गूढ़ी नींद विच मैं जदों चला जाना, सुपना भी नहीं मैं देखदा, ये दुनिया हुंदी नहीं उस वेले मेरे लिए। जदों जागदा उदों दुनिया मिलती है मैनूं, मैं फिर कोई होर हाँ। मैं ये नहीं हाँ जो मैं देख रहा हाँ, मैं कुछ होर हाँ। ते जो मैं हाँ वो मैं की हाँ, जो मैं हाँ वो की हाँ, ये पता लाने लिए गुरु को जाना पैंदा। गुरु ग्रंथ साहब वही पढ़ेगा जिन्होंने ये भुख लगेगी भी मैं पता करा मैं कौन हाँ। खोजेगा जो प्रभु को मिल वो चाहे, जो प्रभु को मिल वो चाहे। बड़ी गल जो मैंने जेड़ा सारे तो नहीं, सारे मिलना चाहते ही गल मुकी। मत्था टेकते महाराज काके की कुड़माई हो जाए, बच्चे वैल सैट हो जाना, कनेडा का वीजा लग जाए, यही सारा दिन अरदासां ने साडी सारियां दी यही है। पर मैं आया कौन कित्थों हाँ, मैं जाना कित्थे आ, मैं की हाँ, ये भुख नहीं है। कहते उन्होंने दोवां दे मन च भुख सी। कहते पंडित किशन लाल ते पंडित हरी लाल बनारस तो एवं नहीं चल के आए, पैदल तुर के आना सी। अजकल रेलां गड्डियां आना मुश्किल है। अमृतसर जाना बनारस तो अजकल भी औखा लगता, कई सारी उम्र नहीं गए। तो वो समा अज तो 500 साल पहला, 400 साल पहला पैदल तुर के आए ने। ते गुरु साहब दे कोलों चित चाहत पर लोक सुखन को जाके त्यागे बिखै बिलास। संसार दे विषय त्याग दिते ने ते गुरु तो वो परलोक दा सुख लेना चाहते ने, वो रूहानियत लेनी चाहते ने, वो मन की शांति लेनी चाहते ने, मुक्ति लेनी चाहते ने। हाँ जी। आन मिले पग बंधन करके बैठ निकट दर्शन दर्शंत। महाराज के चरणों च आके मत्था टेकिया, गुरु साहब के चरणों च बैठ गए ने। पंडित किशन लाल ते हरी लाल दोवां ने दर्शन कीते ने। श्री अर्जन जी बहु सन्माने
पूजन किसन तिन्हू तुरंत। महाराज ने बड़े सम्मान नाल बिठाया, आओ पंडित जी बैठो, विद्वान सज्जन आए ने, सतगुरु जी ने इज्जत दी है। ते महाराज उन्होंने पूछते ने, निज पर कहाँ सदन है तुमरे, किस कैस स्थान गमने हितवंत। पंडित जी तुहाडा घर किथे है, किथों दे रहण वाले हो, किथों आए हो ते किथे जा रहे हो। कौन काज अर नाम कौन है, बेस बेस दीखत मतवंत। काम की है ते तुहाडा नाम की है, ते कपड़ियां तो पहरावे तो चेहरे मोहरे तो फेस रीडिंग तो पता लग रहा है तुसी विद्वान हो, सियाणे हो ते श्रद्धावान हो। हाथ जोड़ कर दो सहोदर, बोले बात सुबिनती संग। महाराज दे बचन सुन के दोवां पंडितां ने हाथ जोड़ लए। पंडित कृष्ण लाल जी ते पंडित हरी लाल जी हाथ जोड़ के बेनती करते ने, आप अहो तुम अंतर जामी, बिना पने सब लखहु प्रसंग। महाराज आप जानी जान हो, आप जी बिना बोले ही जानते, बिन बोलिया सब कुछ जानता, किसे आगे कीचे अरदास। आप दा अंतरजामी हो भगवान जी, सब कुछ जानते हो। तदप कह तुम भूजन कीन, सकांसी बसे तीरपुर गंग। हमें आप जी जानते हो सब कुछ, फिर भी आपने पूछा है, इस करके साडा फर्ज है दसना। महाराज असी गंगा दे किनारे ते बनारस शहर वसिया होया काशी, उत्थे दे रहन वाले हाँ। सुजस सुनियो रावण को दीरग, दर्शन हित आए दुख भंग। हे दुखों का नाश करने वाले सतगुरु जी, आप जी का बड़ा जस सुनिया है, बड़ी महिमा सुनी है। आप जी कोलों अपनी आत्मा का कल्याण करने लई, अपनी आत्मा का उद्धार कराने लई आए हाँ। एक समय श्री नानक पहुंचे, काशी बिखा विराजे जा। महाराज असल में साध संगत जी, ये पंडित गोपाल जी दे पोतरे सन। कहते एक समय श्री गुरु नानक देव जी महाराज साडे शहर काशी आए सन। बहु निज बर तब चर्चा कीन, सुन कै सकल रहे हर खाए। काशी पंडितां दा गढ़ है, बड़े बड़े तुरंतर विद्वान पंडित उत्थे रहिंदे। गुरु नानक देव जी जदों काशी आए ते पंडितां नाल चर्चा हुई, ज्ञान चर्चा हुई, सवाल जवाब होए। पंडितां ने जेड़े जेड़े भी सवाल कीते महाराज ने सारे निरुत्तर कर दिते, सारे प्रश्नां दा उत्तर दिता। जदों ते सारे पंडित गुरु नानक साहब दे चरनां ते टह पए। उतो पिता मां हमरो तिस छिन पाओ, भगत बहु कीन बनाए। होर भी बड़े बड़े पंडित सन काशी दे विच, पर मेरा दादा वो भी एक बड़ा विद्वान पंडित सी। साडा दादा गुरु महाराज दा प्रेमी बन गया, उन्हें महाराज दी बड़ी सेवा कीती। क्योंकि साध संगत जी सारियां जातां विच चंगे माड़े हुंदे ने। आखो श्री वाहिगुरू। असीं जदों किसी बरादरी च कोई माड़ा बंदा वेख लईए, सारी बरादरी नूं माड़ा कहण लग जांदे आ। सारी बरादरी कोई भी माड़ी नहीं हुंदी, ना सारे हिंदू माड़े हुंदे, ना मुसलमान सारे माड़े हुंदे आ, ना सिख सारे चंगे हुंदे आ ते ना सारे माड़े हुंदे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। आपां अपनी गल करिए, अपने विच ही कई तरह दे बैठे हुंदे आ। जिन्हां ते किरपा हुंदी है ना, उन्हां दी अख हुंदी है, साधुआं नूं पछाण लैंदे आ। वो जिहड़ा पंडित गोपाल चंद सी, उन्हें श्री गुरु नानक देव जी नूं पछाण लिया भी ये ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष अवतार हन, जिहदा भविष्य पुराण विच भी जिक्र आया है। वेद व्यास जी ने 4500 साल पहला लिखता सी कि कलयुग दे विच परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू निरंकार दुनिया ते आउणगे, उन्हां दा नाम नानक होवेगा, बेदी वंश विच अवतार धारनगे। बोले सो निहाल। ये गल बहुत सारे विद्वान पंडित जानते सन, क्योंकि उन्होंने भविष्य पुराण पढ़िया होया सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਦੇਸ਼, ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਮੈਨੇ ਪੰਜਾਬ,
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੌਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 80-90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਟਾਧਾਰੀ ਸਨ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਟਾ ਦਾ ਜੂੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਦਾਂ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਦ ਦਸਮ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ 2-3 ਮੀਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਕਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ 5-4 ਸਾਲ, ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਨਾਰਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਜੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਕਰੀਚਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਾਤੀ ਸੀ, ਕਰੀਚਕ ਜਾਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 18 ਪੁਰਾਣ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭਵਿਸ਼ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਭਵਿਸ਼ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਤੱਤ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਣਗੇ, ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਰੋਤਾ ਕਵੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸੁਣਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਅਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾ ਦਈਏ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਲ ਹੱਠ, ਤ੍ਰਿਆ ਹੱਠ ਤੇ ਰਾਜ ਹੱਠ। ਬੱਚਾ ਹੱਠ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਜਿੱਦ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਆਹ ਸਾੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੱਠ ਕਰ ਲਵੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਮੜਾ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚਮੜਾ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਮੜਾ ਵਿਛਾਣ? ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਚਮੜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਓ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਮੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਸਾਰੇ ਦਾ ਡੰਗਰ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਚਮੜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਚਕਾ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜਾ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਬ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ? ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਛਡਾ ਲਈ। ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। ਇਵੇਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਿਆ। ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਆ ਗਏ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੱਤ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਣ ਲਏ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ 5ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 100 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ? ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਜਿੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਅਜੇ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾ ਦਈਏ? ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਸੀ। ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਕੋਲ ਨੁਕਤੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੋਤਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੋਤਰਾ, ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਦਾਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੋਤਾ ਪੜਪੋਤਾ 50-60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਦਾਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਬੀਜ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਜ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। 5ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਣਾਉਣਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਕੋਈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਤੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੰਗਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਜੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਗੋਡਾ ਇਉਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਇਉਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਲੱਕ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। 15-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਘਟਾਇਆ, ਸੌਣਾ ਘਟਾਇਆ, ਬੈਠਣਾ ਵਧਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪਾਠੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਹਿ ਜਾ 10 ਮਿੰਟ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਪਿਆ, ਕਦੀ ਐਂ ਕਰੇਗਾ ਕਦੀ ਐਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਅਤੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੌਂਕੜਾ ਸਾਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੰਜਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਸੌਣਾ, ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ, ਆਰਾਮ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ 15-20 ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਗਰ 1 ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ 18 10 20 ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਲੀਕ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਆ ਸਮਾਏ। ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ 4 ਯੁਗ ਅੰਤਰ, 4 ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਲਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਘਰ, ਨਾਰ ਸੋ ਲੋਚਨ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇ ਲਗਾਵਦੇ ਰਾਤੀ ਜਾਏ ਸੁਣੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਪੰਡਤ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਤਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਨਸ ਸਤ ਨਾਮ ਲਿਵਦਈ ਲਗਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸੀ, 4 ਵੇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੁਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕਰੇ ਸ਼ਲੋਕ 4 ਤਬ ਕਰ ਕਾਗਜ਼ ਪਰ ਦੀਏ ਲਿਖਾਏ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ, ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਧਨ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਲੋਖਨ ਸਾਰਨ, ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰਨ, ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟਨ, ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟਨ, ਜੇ ਜਾਨ ਸਬਰਮੰ ਕਰਮੰ, ਸਭ ਫੋਕੜ ਨਿਹਚੋ ਕਰਮੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ 4 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲਏ। ਲਿਖੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਕੇ ਸੋ ਘਰ ਮੈਂ, ਹੀਰ ਹਮੋ ਸੋ ਕੰਠ ਕਰਾਏ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ, 4 ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ, 18 ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਕੰਠ ਕਰ ਲਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਾਇਤਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਮਹਿ ਦੰਭ ਨਿਕੰਦਨ ਕੀਨਸ ਉਰਕੋ ਸਾਥ ਸੁਲੇਖੇ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੂਜੇ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ? ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ ਸੈਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸੋ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬਗਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਮੱਛੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜਾਂਗਾ। ਮੱਛੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸੋਚਦੀ ਤੇ ਭਗਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਤੇ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੀਵਾਂ, ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੌਖੀ ਹੋਣ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਗਲ ਸਮਾਧੀ ਹੀ ਹੈ, ਬਗਲ ਸਮਾਧੀ ਬਗਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਮੁਖ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਹਰ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਠ ਕੇ ਸੁਨਾਏ। ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਪੰਡਤ ਹਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਮਨੇ ਕਰੇ ਸੋ ਹਮੈ ਲਿਖਾਵੋ, ਨਾਹੀਂ ਤਦੀਜੈ ਅਬਹਿ ਬਨਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਅਜੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋ ਹਮ ਧਰ ਕੈ ਸਤਿਨਾਮ ਭਗ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ 10ਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ 17ਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ 13ਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 9-10 ਦਿਨ ਜਾਂ 13 ਦਿਨ ਜਾਂ 17 ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਬੜਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਕਤੰਚ ਮਾਤਾ ਕਤੰਚ ਪਿਤਾ ਕਤੰਚ ਬਣਤਾ ਵਿਨੋਦ ਸਤਾ। ਕੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਕਿਉਂ ਹੀ ਹੈ ਪਿਓ, ਕੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਤੰਚ ਮਾਤਾ ਕਤੰਚ ਪਿਤਾ ਕਤੰਚ ਬਣਤਾ ਵਿਨੋਦ ਸਤਾ। ਕਤੰਚ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਹੈ ਬੰਧਪ ਕਤੰਚ ਮੋਹ ਕੁਟੁੰਬ ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਾਸਮਾਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰ ਕਰੋ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਉਜਲ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੇ। ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਜੇ ਮਲੀਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਥੋੜਾ ਨਖੇੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਜੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਨਿਜ ਮੁਖ ਸੰਗ ਸ਼ਲੋਕ ਰਚੋ ਬਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਰੀਤੀ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਸ਼ਲੋਕ ਰਚੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ।
सुन दिज वरते प्रीत हेर कर श्री अर्जन जी तबह बनाए। गुरु अर्जन देव जी उस पंडित दी, पंडित हरिलाल जी, पंडित कृष्ण लाल जी की बेनती सुन के संस्कृति भाषा दे विच पावन श्लोक उसे वेले उच्चारण कर दिते। आखो सतनाम। नहीं तो साध संगत जी कोई छोटी जी एप्लीकेशन लिखनी होवे ना ते ओहदे लई भी बंदा कितनी बारी सोचदा है की लिखा की ना लिखा। ते कविता लिखनी होवे ते बड़ा लम्मा ज़्यादा चिंतन डूंगा करना पैंदा। पर इहदा धुर की बाणी है जिहड़ी धुर तो आए हुए महापुरुषां दे अंदर सोमा फुटदा है आपे ही। आखो श्री वाहिगुरू। एक खूह पुटना पैंदा ते एक सोमा आपे चल पैंदा, दोवां दा फर्क है। ये सोमा चलिया गुरु की बाणी दा, गुरु के हृदय विचों प्रगट हुई धुर की बाणी आई इन सगली चिंत। उसे वेले ही महाराज पंजवें पातशाह जी पंडित हरिलाल जी ते पंडित कृष्ण लाल जी की बेनती सुन के दया दे घर विच आए हन। सब श्लोक की संस्कृति में बहुरो गाथा रुचिर सुहाए। सारे श्लोक ये संस्कृति विच बा कमाल हैं। कई बार नितनेम करीदा पूरा पाठ करीदा बड़ा आनंद हर श्लोक दे विच ही रुकण नूं जी करदा। महाराज बड़े कमाल दे बचन ओहदे च लिखदे ने। मिर्गी पखंत बदक प्रहरेण लख आवदै हाओ जस रखेण गोपाल है नानक रोम ना छेदते। फिर महाराज गाथा विच लिखदे ने। गाथा दा पहला ही श्लोक है करपूर पुष्प सुगंधा परस मनुख देहं मलीन मज्जा रुद्र दुर्गंधा अथ गर्भेण अज्ञाननो। हे बंदे किहड़ी चीज़ दा हंकार करदा है इस बॉडी का कि मैं बड़ा सोहना आ, मैं बड़ा तगड़ा आ, मेरा शरीर बड़ा सुंदर है। कहते देख तेरे शरीर नाल मुश्क कपूर ला दिओ। करपूर मुश्क कपूर कितनी सोहनी चीज़ है ना। बंदे दे शरीर ते ला दिओ घंटे के बाद गंदी हो गई, पसीने ने खत्म कर देनी। करपूर पोप सोहने सोहने फुल गुलाब वगैरह का जल कढ़ के इतर फुलेल ला लिया वो भी। परस मनुख की देह नूं इन्ने सोहने सोहने परफ्यूम लगते ने वो गंदे हो जाते हैं क्योंकि है ही गंदा। परस मनुख देहं मलीन मज्जा इहदे विच की है मिज है। मज्जा रुद्र रुद्र मैंने खून है। दुर्गंधा मुश्क आउंदी है चो। जे उदा देखो कितना सोहना शरीर लगता जे विचों 10 मिनट लिए आत्मा निकल जाए तो बदबू फैल जाती है। कहते अथ गर्भेण अज्ञाननो। हे अज्ञानी एदा अहंकार करता है शरीर का। हड्डियां ने नाड़ियां ने मांस है मिज है चर्बी है खून है गंदगी है पेट विच होर की है। इहो जे श्लोक महाराज ने इन्हां बाणियां विच संस्कृति भाषा उच्चारण कीते हन। सुन द्वै भ्रांत आनंदत होए कर गुरु के चरण रहे लपटाए। ये दोवें भरा महाराज दे श्लोक सुन के बड़े खुश हुए, बड़ा मन शांत होया। ते इन्हां ने वो श्लोक अपनी बोली च भी लिख ले ते गुरु साहब ने भाई गुरदास जी कोलों 4 श्लोक पहला लिखवाए जिथे रागां दी बाणी संपूर्ण हुई है। प्रभाती राग दा शब्द बेणी जी का संपूर्ण होया। उस तो बाद अजकल जिहड़ा स्वरूप है दमदमे वाला जिन्हों गुरता गद्दी मिली है इहदे विच जैजावंती राग 9वें पातशाह की बाणी साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने दर्ज की है। पहला जो 5वें पातशाह के समय से प्रभाती तो बाद ये संस्कृति श्लोक शुरू होंगे है। पुरानियां बीड़ा विच दास ने कई जगह ते दर्शन भी किए हैं। उत्थे पहला ये 4 श्लोक पहली पातशाही दे आउंदे है, फिर 5वीं पातशाही दे 67 श्लोक आउंदे है ते फिर उस तो बाद गाथा होंदी है, फिर फुने, फिर चौबोले, फिर कबीर साहब दे, फिर फरीद साहब दे श्लोक आउंदे। इस तरीके नाल गुरु ग्रंथ साहब लिखिया जा रहा है। प्रभु प्रेम को रस जिन आयो सत नाम सिमरन मन पाए। पंडित हरिलाल जी पंडित कृष्ण लाल जी के मन विच परमेश्वर का नाम वस गया। सतनाम श्री वाहिगुरू। श्वास श्वास नाम जपण लग पे।
जब है वंदना कीनस गुर पग मन में बधियो आनंद बिलंद। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ, ਇੰਨਾ ਹੁਲਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕੁਛ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲੈ ਚੁਭੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਨ। ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਕੰਡਾ ਛੱਡ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਲਾਈ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਈਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਹਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਤਤ ਕਰਤ ਭਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਰਾਮਚੰਦ ਤੁਮ ਰੂਪ ਮੁਕੰਦ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਰਾਮਚੰਦ ਤੁਮ ਰੂਪ ਮੁਕੰਦ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ। ਤ੍ਰੇਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਬੰਸ ਕਹਾਇਓ। ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ। ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦੀਓ। ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇਓ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜੋ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਹੀ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ। हे ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰੂਪ ਹੋ। ਕੰਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਜੋਤ ਸੁਛੰਦ। ਆਪ ਹੀ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਰਾਮ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਹੋ। ਆਪ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹਰ ਪਗ ਚੋਜ ਵਿਡਾਨੀ। ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੋਹੀ ਤ੍ਰਿਅੰਬਕ ਕਾਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮਹਿ ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਦੇਤ ਸੁਖ ਕੰਦ। ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਇਤਨਾ ਵਿਰਾਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। शिव की पुरी बसै बुध सार तै तुम मिल के करो विचार। शिव जी की पुरी बनारस दे विच एक परंपरा चली आ रही है, मानता चली आ रही है कि जदों कोई काशी च मरन लगता है तो उहदे कन्नां च शिव जी राम का उपदेश दिंदे हन, उहदी मुक्ति हो जाती है। भगत कबीर साहब जी कहते गल इदां नहीं है, कहते राम का नाम जपण वाला ते हड़ंबे च भी मर जाए उत्थे भी मुक्त हो जाता है। को सतनाम श्री वाहिगुरू। क्योंकि हड़ंबे बारे इन्हां लोकां ने एक ख्याल बनाया होया सी, जिहड़ा उत्थे मरेगा खोते की जून च पएगा, जिहड़ा काशी च मरेगा वो मुक्त हो जाएगा। कबीर साहब कहते चंगा फिर असीं उत्थे ही जाके मरांगे ते मुक्त हो के विखावांगे। आखो श्री वाहिगुरू, क्योंकि वो तो जिउंदे ही मुक्त हुंदे हैं। सो महाराज जी मेरे वास्ते हुण शिव जी तुसी हो, गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई।
गुरु ही मेरे लिए शिव जी है, गुरु ही मेरे लिए विष्णु है, गुरु ही मेरे लिए ब्रह्मा है, मेरा गुरु ही सब कुछ है। आखो श्री वाहिगुरू। गुरु दे सिख नूं होर किते सिर झुकाउण दी लोड़ नहीं। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा से। रामचंद्र भी तुसी हो, कृष्ण भी तुसी हो, ते शिव जी भी तुसी हो। दुरे रहो न जान सकें सब, जिस पर आप होते अनुकूल। पर आप जी लुके रहते हो, परमेश्वर हो तुसी, पर अपने मुंह तो ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਉਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ अपने आप ਨੂੰ सब तो नीवा कुआंदे हो। सो रावण को रूप पछाने, एक तू ही सब जग को मूल। महाराज जिस ते आप दी किरपा हुंदी है ना, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਕਹਿਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਬਗਾਨਾ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵੈਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਖੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹ ਬਗਾਨਾ ਵੇਖਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਖਦਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ, ਜਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸੀ, ਕਰੋ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਜੇ ਪ੍ਰਤਕੂਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅਜਨਮਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸੀ, ਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, 5 ਸਾਇੰਸ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਚਮੜੀ, ਜੀਭ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 6ਵਾਂ ਸੋਰਸ ਹੈ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ, ਉਹ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਆਜਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸੀ, ਜੋ ਅਜਨਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਦ ਹੋਏ ਰਚੋ, ਬਿਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪੋਖਿਓ, ਰੁਦਰ ਹੋਏ ਜਗ ਹਰੋ ਅਪੂਲ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਗ ਸਾਜਣ ਲਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਥੋੜਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ। ਪਿਓ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜੋਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈਏ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਜੋਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਰਜੋਗੁਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਤੇ ਲੋਭ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਜੋਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਦ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਭੀਤਰ ਇਮ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ 3 ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ 3 ਨੇ, ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ,
दूजा पालना करना, पैदा करना ब्रह्मे का काम है, ते रोजी रोटी देनी विष्णु का काम है। सात्विक बिरती है, सतोगुणी बिरती ते बंदे च मन च दया आ जाती है। भुखा बैठे नूं रोटी खवाइए, जदों माँ के कोल बच्चा रोंदा वो सतोगुणी बिरती होंदी, जदों माँ कहती है हाय मेरा लाल किते भुखा ना रह जाए, अपने मूँह चों कढ़ के भी रोटी खवांदी है। ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਪੈਂਦੀ, ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤੋਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮੀ ਜਾਣ, ਮਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਤਰੀ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਰੌਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਤਰੀ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਜੇ ਜੰਮੀ ਜਾਣ, ਮਰਨ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ, ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਛ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਨੂੰ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਮਕਾਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਜੰਮੀ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰੁਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਅਬ ਚੱਲ ਤੁਮ ਰੁਦਰ ਸਰੂਪ ਧਰੋ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਕੋ ਚਲ ਨਾਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਣ ਫੜ ਲੈ ਤਰਸੂਲ, ਮਾਰੀ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਮਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਵੀ। ਸੋ हे ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। हे ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਖੀਰ ਰੁਦਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਇਆ ਕਰ ਕਹਿਓ, ਜਾਚੀਏ ਨਿਜ ਅਬੇਲਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਆਸਾ ਧਰੇ ਦੂਰ ਤੇ ਆਏ, ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਨ ਗੁਪਤੀ ਰਾਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਨ ਸਹੋਦਰ ਤਬ ਕਰ ਜੋਰੇ, ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਬਿਨਤੀ ਭਾਰ। ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਹਰੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਜ ਭੇ ਪੂਰਨ, ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਹੂੰ ਔਰ ਕਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਮੰਗ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੰਗ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਟੌਰ ਸ਼ੌਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਮੰਗ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗੀਏ? ਐ ਜੀ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਰਹਿ ਨਾ ਦੀਸਾ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਨੋ ਸਿਦਕ ਸਦਾ ਉਰ ਦੇਵ ਹੋ, ਜਗਤ ਬੰਧਨ ਸਰਬ ਮਿਟਾਏ। ਬਸ ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ, ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ।
ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੋਹ ਕੱਟ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। चरण आपके मन मह बासह निज दिन सिमरह हर गुण गाए। ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸੇ ਰਹਿਣ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। सुनत सतगुरु कहयो तथास्तु वर को पाए रहे हर खाए। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਵਰ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। केतक दिन बस कर अमृतसर होए पुन विदा गए निज थाए। ਕੁਝ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਡਿਤ ਹਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਕਰੌਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦਾ, ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੌਲੇ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਘਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪੇ ਦੇਖ ਬਣਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਅਜੇ 4-5 ਸਲੋਕ ਹੋਏ ਸੀ, ਛੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਜੇ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਲਿਆ ਘਿਓ ਤੇ ਦੇਗ ਬਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਗ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਤਨੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल।